welcome back in electronics lecture. Today we are going to start the new chapter, that is the semiconductor. Okay, we have seen two chapters from paper 1, that is study of components and sources of electric power and network theorems. Okay, today we are going to start the chapter is semiconductors from paper 2. Okay, so what is semiconductor? Semiconductor म्हणजे काय ते बघूया आपण पहिल्यांदा. Semiconductors, it is a material which lies between conductors and insulators. Semiconductors are what? It is the material which lies between the कंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर. कंडक्टर अँड इन्सुलेटरच्या मध्ये जे असतो त्याला म्हणायचा सेमीकंडक्टर्स. ओके, सो सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल हुज कंडक्टिव्हिटी इज लाईज बिटवीन कंडक्टर्स अँड इन्सुलेटर. आता कंडक्टर म्हणजे काय ते माहीत झालेलं आपल्याला, इन्सुलेटर म्हणजे काय ते पण माहिती आहे. आपण स्टडी ऑफ कॉम्पोनेंट्समध्ये सगळं बघितलेलं आहे. स्टडी ऑफ कॉम्पोनेंट्समध्ये काय बघितलं आपण, कंडक्टर म्हणजे काय, which allow the current to pass through it is called as the conductors, and what is insulators, which not allow the current to pass through it is called as the insulator. आता semiconductor म्हणजे काय, sometimes it allows the conductor current to pass through it and sometimes it is not allow the current to pass through it is called as the semiconductor. Therefore it is called as a semiconductor because semi, it is what, sometime allow, sometime not allow. Therefore this conductivity is lies between conductors and insulator. ज्यामध्ये काय असणार आहे, semiconductor असणार आहे. So this semiconductor is conductivity is lies between conductors and insulators. At 0 degree Celsius, the semiconductor is work as a insulator. 0 degree असेल तर तो as a insulator म्हणून काम करत असतो. As temperature increases, टेम्परेचर जसं जसं आपण इन्क्रीज करत जाणार तशी तशी त्याची काय होणार आहे, कंडक्टिव्हिटी इज ऑल्सो इन्क्रीजेस. ॲज टेम्परेचर इन्क्रीजेस इट्स कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीजेस. स्टार्टिंगला ते काय असणार आहे, इन्सुलेटरमध्ये असणार आहे 0 डिग्री नंतर. 0 डिग्री नंतर जसं जसं ते इन्क्रीज होत जाणार तसं तसं त्याची कंडक्टिव्हिटी पण इन्क्रीज होणार. फुल्ली कंडक्ट होत असेल तर तो कंडक्टरमध्ये जाईल, तो कंडक्टरमध्ये असून जायच्या आधी जर आधीचीच कंडिशनमध्ये असेल तर तो सेमीकंडक्टरमध्ये असेल, आणि पूर्णपणे 0 झाला तर तो इन्सुलेटरमध्ये असेल. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस 3 कंडिशन्स व्हेरी क्लिअरली, दॅट इन्सुलेटर, सेमीकंडक्टर अँड conductor. Conductor is nothing but which allow the current to pass through it. Semiconductor is sometimes it allow the current, sometimes it is not allow the current, and insulator is what, totally not allow the current to flow through it. Okay, that is called as a insulator. So this semiconductor's material is acts as a insulator when it is at a 0 degree. Okay, as temperature goes on increases, then conductivity also increases. जसं टेम्परेचर इन्क्रीज होईल तसं तसं काय होणार आहे, कंडक्टिव्हिटी ऑल्सो increases. So this semiconductor definition कशी लिहायची सेमीकंडक्टर्सची, सेमीकंडक्टर्स आर नथिंग बट those material which whose conductivity lies between conductor and insulator. Okay, at 0 degree Celsius semiconductor work as an insulator. As temperature increases, its conductivity also increases. It's called as the semiconductor. Very first point we have to remember this. And second point is what? In earlier days, because of this, instead of the semiconductor ची ऐवजी काय यूज करत होते, तर आपण इथे लिहूया व्हॅक्यूम ट्यूब यूज करत होते. What? व्हॅक्यूम ट्यूब्स. व्हॅक्यूम ट्यूब वापरत होतो सेमीकंडक्टरची ऐवजी. नाउ वी आर गोइंग इन ओल्ड डेज, जुन्या काळात काय यूज करत होतो आपण, व्हॅक्यूम ट्यूब्स यूज करत होतो, आणि व्हॅक्यूम ट्यूब्सची ऐवजी आपण आता काय यूज करणार आहे, सेमीकंडक्टर यूज करणार आहे. सेमीकंडक्टर काय यूज करणार आहे, व्हॅक्यूम ट्यूब्स काय यूज करणार नाही ते आपण बघूया. बिकॉज ऑफ सो मेनी ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टरचे खूप
काही ॲडव्हान्टेजेस आहेत व्हॅक्यूम ट्यूबचे अक्रॉस. देअरफॉर आपण आता सेमीकंडक्टर वापरणार आहेत. सर्वात पहिल्यांदा फर्स्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ दिस इज व्हॉट इट हॅव व्हेरी स्मॉल साईज. पहिला ॲडव्हान्टेज काय असणार आहे, इट इज हॅव्हिंग व्हेरी स्मॉल साईज अँड लो कॉस्ट. सर्वात कमी कॉस्ट असते. इट इज हॅव्हिंग स्मॉल साईज, हॅव्हिंग लो कॉस्ट and it is not heavy. Vacuum tubes are so heavy to carry, but it is having no weight. It is very small in size. That is the size किती असणार आहे, कमी असणार आहे. त्याचा वेट पण कमी असणार आहे. नो हीटिंग फिलामेंट असणार आहे. त्याच्यात काय असणार आहे, नो हीटिंग फिलामेंट. नो हीटिंग फिलामेंट म्हणजे एखादा कंपोनंट काय होतो, त्याला सप्लाय दिल्यानंतर ते गरम होत असतो. व्हॅक्यूम ट्यूब्स काय व्हायचे, गरम व्हायचे. तर इथे काय होणार आहे, सेमीकंडक्टर्समध्ये नो हीटिंग फिलामेंट. त्याच्यात काही गरम व्हायची काही गरज नाही. कुठला पण कंपोनंट तिथे काय होणार आहे, हीट होणार नाही, गरम होणार नाही. ऑपरेट ॲट लो व्होल्टेज. व्हॅक्यूम ट्यूब्सला जास्त व्होल्टेज द्यावा लागत होता, बट इथे काय होणार आहे, इट ऑपरेट्स इन लो व्होल्टेज. इट ऑपरेट्स इन लो व्होल्टेज. कमीत कमी व्होल्टेजमध्ये काय असतो तो आपण सेमीकंडक्टर मटेरियल आपण यूज करू शकतो. देअरफॉर सेमीकंडक्टर हॅव्हिंग स्मॉल साईज, व्हेरी लो कॉस्ट, नो हीटिंग फिलामेंट्स अँड इट इज ऑपरेट इन द लो व्होल्टेज. इट कन्झ्युम स्मॉल अमाऊंट ऑफ पॉवर. खूप कमी पॉवर त्याला लागतो. इट कन्झ्युम स्मॉल अमाऊंट ऑफ पॉवर. खूप कमी पॉवर त्याला लागतो सेमीकंडक्टर्सला. देअरफॉर सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड. क्वेश्चन असा विचारला असतो, व्हॉट इज सेमीकंडक्टर अँड व्हाय सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन्स्टेड ऑफ व्हॅक्यूम ट्यूब्स. व्हॅक्यूम ट्यूबची ऐवजी सेमीकंडक्टर्स का वापरले जातात. ॲट दॅट टाइम यू हॅव टू राईट दॅट सेमीकंडक्टर इज नथिंग बट इट इज अ मटेरियल विच लाईज बिटवीन कंडक्टर अँड insulator. It's at 0 degree Celsius. It will be acts as an insulator. As temperature increases, its conductivity also increases. You have to write this one at that in the definition part. Then you have to write there are so many advantages over the vacuum tube of the semiconductors, which are like this. First point you have to write, it is having very small size, it is having very low cost and no heating filament. गरम होत नाही असं काही प्रश्न येत नाही. And there is not required so much power. It is not heavy and it is very easy to carry. It is a very fine. That is very having very small size. Okay, so it consume very small amount of power. Therefore, semiconductors are used instead of vacuum tubes. समझला? All of you understand this? Next part we are going to see is the atomic structure. What? Next is what? Atomic structure. हे तुम्ही लिहून घ्या किंवा फोटो काढून घ्या. असं पण atomic structure म्हणजे काय ते बघूया आपण. What is atomic structure? Atomic number means what? First, atomic number means number of protons. Atomic structure मध्ये atomic number म्हणजे काय? Atomic number is nothing but the number of protons. Number of protons. काय असतं बघा, पहिल्यांदा एक न्यूक्लियस असतो. काय असतो? It is what? न्यूक्लियस. नंतर काय असतो? न्यूक्लियस नंतर एक ऑर्बिट असतो. व्हॉट इट इज? न्यूक्लियस नंतर एक ऑर्बिट असतो. तर ऑर्बिटमध्ये काय असणार आहे? इथे इलेक्ट्रॉन्स असणार आहे. न्यूक्लियसमध्ये इलेक्ट्रॉन्स नसतात. देअरफॉर ऑर्बिटमध्ये काय असणार आहे? न्यूक्लियस. दिस इज व्हॉट? ऑर्बिट. ऑर्बिटमध्ये काय असणार आहे? दिस आर व्हॉट? इलेक्ट्रॉन्स. अँड दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियसमध्ये काय असतो? हे सगळं तुम्हाला फिजिक्समध्ये केमिस्ट्रीमध्ये स्टार्टिंगला चालू असेल. तर न्यूक्लियसमध्ये काय काय असणार आहे सांगा मला? प्रोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन असतात. दिस
इज व्हॉट प्रोटॉन. पी म्हणजे काय इट इज प्रोटॉन असतात अँड इट इज व्हॉट इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन असतात इन द न्यूक्लियस. So all electrons are arranged in the orbital form. All electrons are arranged in the orbital form, orbit form, or in the shell. ह्याला जे काय म्हणतो आपण त्याला शेल पण म्हणू शकतो किंवा आपण ऑर्बिट पण म्हणू शकतो. सगळे इलेक्ट्रॉन कसे होतात शेल मध्ये अरेंज केलेले असतात म्हणजे ऑर्बिट मध्ये अरेंज केलेले असतात. Okay, so atomic structure is nothing but where atomic number is called as the number of protons. Structure मध्ये काय काय असणार आहे atomic structure मध्ये पहिल्यांदा त्याचा एक न्यूक्लियस असणार आहे. न्यूक्लियस मध्ये प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन असणार आहे आणि नंतर एक ऑर्बिट असणार आहे. त्या ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होत असणार आहे. ओके, सो दॅट ऑर्बिट इज कॉल्ड एज द शेल अँड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द शेल. न्यूक्लियस मध्ये इलेक्ट्रॉन असतात तर इलेक्ट्रॉन्स कुठे असतात तर ऑर्बिट मध्ये असं शेल मध्ये अरेंज केलेले असतात. तर ह्याला एक न्यूक्लियस असतो. न्यूक्लियस मध्ये काय असतात प्रोटॉन्स असतात वेअर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काय असतात क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन. फक्त इलेक्ट्रॉनला काय असतो तर निगेटिव्ह चार्ज असतो. इलेक्ट्रॉन इज हॅव्हिंग निगेटिव्ह चार्ज. इलेक्ट्रॉनला काय असतात निगेटिव्ह चार्ज असतो अँड न्यूक्लियस इज हॅव्हिंग व्हॉट पॉझिटिव्ह चार्ज. देअरफॉर इट बॅलन्स इलेक्ट्रॉन अँड न्यूक्लियस काय करतो बॅलन्स करतो. नाहीतर ते कधीच रिपल्शन झालं असतं. अट्रॅक्शन अँड रिपल्शन आपण मॅग्नेटिझम मध्ये बघितलेलं आहे. अपोजिट चार्ज असेल तर दे विल अट्रॅक्ट टू इच अदर. देअरफॉर अट्रॅक्शन इज देअर इन द दिस न्यूक्लियस अँड दिस ऑर्बिट. ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन असतो त्याला निगेटिव्ह चार्ज असतो अँड दिस न्यूक्लियस असतो तर न्यूक्लियसला पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. देअरफॉर ते ऑर्बिट मध्ये असेच फिरत असतात. नंतर जर असं तर अट्रॅक्शन असेल तर दे विल बी रिपल इच अदर अँड देर इज नो ऑर्बिट और नो शेल. ओके, म्हणून इथे काय असतो दिस इज द nucleus which is having positive charge and this is orbit which is having the negative charge. Therefore it is balanced between both. It is balanced between the shell. It is called as what atomic structure. atomic structure मध्ये काय काय लिहायचं तुम्हाला बघा. atomic structure is nothing but पहिल्यांदा तुम्हाला लिहायचं there is a nucleus आणि न्यूक्लियसला पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. परत न्यूक्लियस मध्ये काय असतात प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स असतात. प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स असतात म्हणजे जेवढे नंबर ऑफ प्रोटॉन असणार आहे तेवढेच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पण असतात. तर ऑर्बिट म्हणजे काय असतो ऑर्बिट इज नथिंग बट त्याच्यात काय अरेंज केलेले असतात इलेक्ट्रॉन्स अरेंज केलेले असतात आणि इलेक्ट्रॉनला कुठला चार्ज असतो निगेटिव्ह चार्ज असतो. इलेक्ट्रॉनचा निगेटिव्ह चार्ज आणि न्यूक्लियसचा पॉझिटिव्ह चार्ज हे दोन्ही मिळून काय करणार आहे इट कीप द बॅलन्स बिटवीन द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चरमध्ये काय करतात ते बॅलन्स ठेवतात. देअरफॉर इट इज आपण त्याला ऑर्बिटिकल फॉर्ममध्ये आपण बघू शकतो. ओके, सो दिस इज अबाउट युअर ॲटॉमिक स्ट्रक्चर. ओके, आता हे अरेंज कसं होतं बघा कसं ते हाऊ इट इज डिसाइडेड. सो इन ऑर्बिट और शेल इट इज मॅक्झिमम हॅविंग 2n⁻². लक्षात ठेवा कसं आपण तयार करायचे. सेमीकंडक्टरमध्ये सपोज दोन मटेरियल आहेत सिलिकॉन अँड जर्मेनियम. इट इज व्हॉट SI म्हणजे काय सिलिकॉन अँड GE म्हणजे काय जर्मेनियम. सिलिकॉन अँड जर्मेनियम. तर हे कसं फाइंड आउट करायचं बघा. त्याचा फॉर्म्युला आहे 2n⁻². तर फर्स्ट न्यूक्लियसमध्ये काय असणार आहे तर प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन असणार आहे. सपोज सिलिकॉनला जर 32 त्याचा जर ॲटॉमिक नंबर असेल सिलिकॉनमध्ये किती नंबर ऑफ प्रोटॉन असतील 32 प्रोटॉन असतील 32 प्रोटॉन्स असतील. तर कसं होणार आहे बघा. जर सपोज हा शेल नंबर ऑर्बिट नंबर काय आहे 1. तर कसं फाइंड आउट करायचं पहिल्या ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन बसतील
सेकंड ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन बसतील, थर्ड ऑर्बिटमध्ये किती इलेक्ट्रॉन बसतील, हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं, तर या फॉर्म्युलेने कॅल्क्युलेट करायचा. नंबर 1 ऑर्बिट असेल म्हणजे n ची नंबर काय झाला, n इज इक्वल टू 1 झाला, तर काय होणार आहे 2 n ची व्हॅल्यू 1 स्क्वेअर म्हणजे काय होणार आहे 1 चा स्क्वेअर 1च असतो. 2 into 1 is what 1, सॉरी 2 into 1 is 2. मग फर्स्ट ऑर्बिटमध्ये फक्त किती इलेक्ट्रॉन असणार आहेत, 2 इलेक्ट्रॉन असणार आहेत. ओके, हा न्यूक्लियस आहे आपला. नंतर हा कुठला ऑर्बिट आहे, दुसरा. हा पहिला होता, हा दुसरा. म्हणजे n ची व्हॅल्यू किती झाली, 2 झाली. तर इथे n ची व्हॅल्यू किती झाली, 2 झाली. 2 raised to 2 म्हणजे किती झाला, 4. 4 into 2 is how much it is, 8. मग सेकंड ऑर्बिट मध्ये तुम्ही किती इलेक्ट्रॉन बसवू शकता, ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 electrons. Okay, only you can keep the 8 electrons in the second orbit. थर्ड ऑर्बिट मध्ये काय असणार आहे, कसं फाइंड आउट करायचं आपल्याला, 2n raised to 2. मग 2n ची व्हॅल्यू किती आहे, 3. मग काय येणार आहे 2 3 3 जा 9, 9 into 2 is what 18. मग थर्ड ऑर्बिट मध्ये आपण किती करणार आहे, तर 18 इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला बसवायचे. किती बसवायचे, 18 बसवायचे. तर फर्स्ट ह्याला किती बसवले आपण, पहिल्यांदा 2 बसवले, नंतर हे किती बसवले 8, नंतर किती बसवायचे आपल्याला 18 बसवायचे. 18 कसं आलं, तिसरा ऑर्बिट आहे. तिसरा ऑर्बिट मध्ये n इज इक्वल टू 3, तर 3 चा स्क्वेअर 9, 9 2 जा 18. तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. काय बसवायचे 18. किती झाले बघा, 18 plus 8 plus 2. 8 plus 2 is 10. 10 plus 18 is what? 10 plus 18 is 28. किती राहिले 29 30 31 32. 4 राहिले. तर राहिलेले 4 काय करायचं आपल्याला लास्ट ऑर्बिट मध्ये बसवायचे. 1 2 3 and 4. मग इथे जर 4th ऑर्बिट असला तर 4 चा स्क्वेअर किती येणार 16. 16 2 जा 32. मग 4th ऑर्बिट मध्ये 32 इलेक्ट्रॉन्स बसू शकतात. किती 32 इलेक्ट्रॉन बसू शकतात. पण आपल्याकडे राहिलेले किती फक्त 4 राहिले. बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन इज हॅविंग 32 नंबर्स ओनली. याचे प्रोटॉन फक्त 32च आहेत. तर राहिलेले बाहेरच्या शेलमध्ये बसवणार. फर्स्ट शेलमध्ये 2च बसू शकतात. सेकंड सेलमध्ये 8 बसू शकतात. थर्डमध्ये 18 बसू शकतात. फोर्थमध्ये 32 बसू शकतात. जेवढे ॲटॉमिक नंबर्स जास्त असतात तर आपण 32 चे 32 इथे बसवले असते. पण इथे काय आहे 32च नंबर फक्त आहे. म्हणून 32ला अरेंज करण्यासाठी आपण काय केले जेवढे बसतात तेवढेच आपण बसवणार. ओके, एका डब्यात 2 चपाती बसत असेल, एका डब्यात 8 बसत असेल, एका डब्यात 18 बसत असेल, 16 बसत असेल, तर आपल्याला काय करायचं फक्त 32च बसवायचं आहे. तर पहिल्यामध्ये आपण 2 बसवणार, दुसऱ्यामध्ये 18 बसवणार, 8 बसवणार, तिसऱ्यामध्ये 18 बसवणार. आता एवढे बसवल्यानंतर किती राहिले 4च चपाती राहिले. तर 4 मध्ये काय करायचं आपल्याला राहिलेची कपात बसवायचं. तसंच इथे काय करायचं आपल्याला लाईक दिस यू हॅव टू अरेंज इट्स व्हॉट atomic structure. It is called as the atomic structure of silicon. सिलिकॉन ला किती आहे 32 नंबर आहे. तसंच इथे आपल्याला काय करायचं आहे जर्मेनियम साठी काढूया आपण. जर्मेनियम हॅविंग atomic नंबर इज 14. तर 14 कसे बसवायचं बघा. 14 बसवायला इझी आहे. उलट झाले आपला हा जर्मेनियमचा आहे. This is what germanium having 32 number of protons and silicon साठी काय करायचं आहे 14 नंबर आहे आणि 14 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. पहिल्यांदा हे काय असणार आहे तुमचा न्यूक्लियस असणार आहे.
पहिल्या शेलमध्ये आपण किती बसू शकतात? 2 बसवायचे. फर्स्ट शेलमध्ये 2, सेकंडमध्ये किती बसतात? 8 बसतात. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. दुसऱ्यामध्ये किती बसले? 8 बसले. आणि किती झाले? 8 into 10 झाले. आता किती राहिले? 4 राहिले. 4. तर काय करायचा? 4. 1 2 3 and 4. And this is called as the valence electron. 4 इलेक्ट्रॉन राहिले लास्ट शेलमध्ये, तर त्याला म्हणायचा व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. काय म्हणायचा? व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. This is called as the valence electron because 4 electrons are remain in the outermost orbit. Okay, outermost orbit मध्ये किती इलेक्ट्रॉन राहिले? फक्त 4 इलेक्ट्रॉन राहिले. ओके, इथे पण किती इलेक्ट्रॉन राहिले? 4 इलेक्ट्रॉन्स. All of you understand this atomic structure. तर तुम्हाला atomic structure त्याचा नंबर दिला असेल, तुम्ही कसं ड्रॉ करताना लक्ष द्यायला ना. हाऊ यू हॅव टू ड्रॉ? बाय द युजिंग द फॉर्म्युला 2n⁻². या फॉर्म्युलेने आपण त्याचा एका ऑर्बिटमध्ये किती बसतात ते आपण फाइंड आउट करू शकतो आणि त्याप्रमाणे आपण स्ट्रक्चर त्याचा काढू शकतो. ओके, जर्मेनियम इज हॅव्हिंग 32 नंबरचे प्रोटॉन असतात, पण आपण 32 अरेंज केलेले आहेत. इथे सिलिकॉनला 14च असतात, म्हणून आपण तिथे 14 अरेंज केलेले आहेत. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस. इज अ व्हेरी starting point of this your semiconductor chapter. In this semiconductor, what is semiconductor? Semiconductor is nothing but its conductivity lies between conductors and insulator is called as a semiconductor. At 0 degree temperature it will be acts as a insulator, and as temperature increases its conductivity also increases and it will be acts as a semiconductor. Okay, so this is about our semiconductor. In earlier days vacuum tubes are used because instead of semiconductor. Now semiconductors are used instead of vacuum tubes because of the so many advantages. What are the advantages of this semiconductor? First advantage is that it is having very small size. Second advantage is that it is having low cost, and third advantage is that it is no heating filament. that kahi heat hot nahi. Fourth advantage is that it require very less power and it is easy to carry. So all these advantages are there of semiconductor. Instead of this vacuum tubes, we use the semiconductor nowadays. Okay, so atomic structure of semiconductor, how can you draw? On this formula 2n⁻². या फॉर्म्युलेवरून आपण काय करू शकतो? वी कॅन ड्रॉ द atomic structure. We can know that how many electrons will be in each shell. एक प्रत्येक शेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन बसतात ते आपण कसं काढू शकतो? तर त्या फॉर्म्युलेवरून आपण काढू शकतो. ओके, सो ॲक्च्युअली व्हॉट इज ॲटॉमिक स्ट्रक्चर म्हटल्यानंतर ॲटॉमिक स्ट्रक्चर इज हॅव्हिंग न्यूक्लियस अँड ऑर्बिट. न्यूक्लियस हे काय असतो? पॉझिटिव्हली चार्ज असतो, आणि ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात, देअरफॉर इट इज negatively charged astat. Electrons negatively charged, nucleus positive charge, therefore they keep the balance between these two. Okay, so it is called as the atomic structure. Atomic structure of germanium and atomic structure of silicon that we have seen. All of you understand? I hope you will understand this very well. Thank you for watching this video. I will stop it here. Thank you very much.